بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلسلہ تذکرہ انبیاء میں سے آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام راحیل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کی بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ہی پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی نے اپنے بچوں کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی تھے۔ پھر شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو مکمل تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس سورت میں بیان کردہ واقعہ کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ دراصل اس سبق آموز واقعے میں حسد و اناد کا انجام، نفس امارہ کی شورشیں، عبرتیں، حکمتیں، انسانی عوارض و حوادث، صبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ عز و جل کے عدل و انصاف اور رحم و کرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں، وہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جن میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ کا اسم گرامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس کام کے لیے مکہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کریں۔ انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ اس واقعے کی کوئی عام شہرت نہ تھی اور نہ ہی مکے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا، کیونکہ اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ محترم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں یا پھر یوسف ہی کو راستہ سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر تازیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، اپنے اسحاق کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے،
सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर डाली। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़ये ने जलती पर तेल का काम कर डाला। उन्हें ये किसी तरह गवारा न था कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ को या तो जान से मार डालो या इसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज बड़े सुतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन सब भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अब्बा जान, आप आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले। उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। नाज़रीन मोहतरम, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेड़िए का खतरा या तो इस वजह से महसूस किया कि सरजमीन किनान में भेड़िए ज्यादा थे और या फिर इस वजह से कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि वो खुद एक पहाड़ के ऊपर हैं और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पहाड़ के दामन में हैं। अचानक 10 भेड़ियों ने यूसुफ पर हमला करना चाहा, मगर उनमें से एक भेड़िए ने दिफा करते हुए छुड़ा दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन के अंदर छुप गए, जिसकी ताबीर बाद में इस तरह जाहिर हुई कि 10 भेड़िए ये 10 भाई थे और जिस भेड़िए ने दिफा करते हुए उनको हलाकत से बचाया वो बड़े भाई यहूदा थे और जमीन में छुप जाने से मुराद कुएं की गहराई में डाला जाना है। इमाम कुर्तुबी और दीगर मुफस्सिरीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या कुछ इस तरह बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडेर से चिमट गए थे। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरखास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया गया। जब निस्फ तक पहुँचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट न लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस चट्टान पर बिठा दिया था। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक इस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता था। नाज़रीन गिरामी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचे उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर इशा के वक्त आहो बका करते वालिद के पास पहुँचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ को हमने सामान के पास बिठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। नाज़रीन मोहतरम, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज को देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी न फटा और सही सालम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में मैं अल्लाह ताला ही से मदद का तलबगार हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुरान और हदीस और मुस्तनद तारीख से ढूंढकर ये वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसका अगला हिस्सा एक नई वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।